हेलो स्टूडेंट्स, असी कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर साडा 6 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.3। सो क्वेश्चन है साडा 5th। सो क्वेश्चन दे विच साडे कोल स्टेटमेंट च की है कि एक साडे कोल ट्रायंगल पी क्यू आर दी गई है। सो सब तो पहला साडे कोल है एक ट्रायंगल पी क्यू आर। सो फिर साडे कोल स्टेटमेंट च है कि पी आर अते क्यू आर उत्ते क्रमवार बिंदु एस अते टी हन। सो क्रमवार का मतलब रेस्पैक्टिवली साडे कोल जिहड़ा लिखिया होया पॉइंट सन। सो इहदा मतलब कि पी आर ते बिंदु एस अते दूसरी साइड साडी किहड़ी है क्यू आर ते बिंदु टी है। सो फिर साडे को कहा गया है कि एंगल जिहड़ा है साडे को पी जिहड़ा है एंगल पी इज इक्वल टू है साडे को बराबर है आर टी एस दे। सो शो दैट जां दर्शाओ सानू की कहा गया है त्रिभुज पी आर क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस दी। सो सब तो पहला असी एक अपनी त्रिभुज जिहड़ी पी क्यू आर बनानी है। किस तरह बनानी है ध्यान नाल समझना है। साडे को दूसरी त्रिभुज आर टी एस भी बननी है। सो दोवें त्रिभुज देखो जो सानू शो करने को कहा गया है पी आर क्यू आर टी एस दोवां दे विच कॉमन पॉइंट किहड़ा आंदा है आर। सो आर साडे को वो पॉइंट होएगा जिहड़ा साडे कोल दोवां ही त्रिभुज दे विच कॉमन बनेगा। सो किस तरह बनेगी साडे को त्रिभुज ये है साडा पी क्यू आर। हुण देखो पी आर ते साडे को किहड़ा पॉइंट है एस। इट मीन साडे को इत्थे एक पॉइंट दिता गया एस। इस तरह साडे को क्यू आर ते जिहड़ा पॉइंट है वो किहड़ा पॉइंट है साडे को टी। सो ये साडे को पॉइंट है टी। सो दोवां पॉइंट्स नूं असीं जिहड़ा कि मिला दिता गया साडे को बन गई एस टी एक भुजा जिहड़ी वो बन जाती है। सो सोल्यूशन की है साडे को एस नूं टी नाल मिलाओ। सो ज्वाइन करते हैं असीं एस टू टी। फिर साडे को गिवन की है एंगल पी इज इक्वल टू आर टी एस। हुण असीं ये चीज़ सीख ली है कि जिहड़ा भी पॉइंट साडे को सेंटर विच हुंदा है विचकार हुंदा उत्थे साडे को एंगल हुंदा है। सो इसदा मतलब टी है साडे कोल तां एक कोण साडे को ये दिता गया दूसरा साडे को पी। ये दोवें कोण आपस विच की होणगे बराबर होणगे साडे को। सो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस जो साडे को है गिवन जां जिसनूं असीं लिखदे हां दिता है साडे को। सो हो गया साडे को। इस तो बाद साडे कोल की है दोवें त्रिभुज देखो त्रिभुज पी आर क्यू अते त्रिभुज आर टी एस विच। सो थोड़ा जिहा देख लो असीं एक छोटी त्रिभुज साडे को ये है आर एस टी दूसरी है साडे को इस तरह जिहड़ी वड्डी दित्ती गई है आर पी अते क्यू। सो दोवां दे विच देखो आर कॉमन है साडे को। इहदा मतलब जिहड़ा आर एंगल है साडे को बन रहा वो साडे को दोवां दे विच कॉमन आ रहा है। सो देयरफॉर एंगल आर इज इक्वल टू आर साडे को जिहड़ा है वो की है कॉमन है साझा कौन है। इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होएगी त्रिभुज आर टी एस दे। कसौटी किहड़ी लगेगी देखो साडे को ये भी साडे को की आया है एंगल आया है ये भी साडे को की है एंगल दोवें कोण आए हैं साडे को। तो साडे को क्राइटेरिया लग गया बाय ए समरूपता कसौटी कसौटी तो। सो ए जिहड़ा साडे को सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जिहड़ा लगता है। सो वैरी सिंपल सी क्वेश्चन साडे को सिर्फ साडे को जिहड़ा त्रिभुज जिहड़ी है वो बनानी आनी चाहिए है वो असीं बनाई है। सो जो भी साडे को बनी एंगल पी ते टी साडे को दो कॉमन आंदे सी साडे को। सो गिवन भी दिता गया साडे को। सो फिर आर पॉइंट देखो त्रिभुज तो ही दिख जाता है साडे को कोई भी ज़्यादा दिमाग लाउण दी लोड़ नहीं पई सानू। सिर्फ त्रिभुज जो गिवन प्रूफ करन नूं कहा गया सी आर पॉइंट आर कॉमन सी। सो क्लीयर सी कि आर एंगल जिहड़ा आर दी कॉमन आएगा दो एंगल कॉमन आ गए तो साडे कोल प्रॉपर्टी वो लग गई तो दोवें त्रिभुज जिहड़े साडे को की आ गए समरूप आ गए। सो ये सी साडा क्वेश्चन नंबर 5th। हुण असीं चलदे अपने क्वेश्चन नंबर 6 वाल। क्वेश्चन नंबर 6 इस दे विच साडे कोल की दिता गया है कि एक साडे को लिखिया कि जेकर ए बी ई सरबंग है कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए सी डी दे तां दसो कि ए डी ई जिहड़ी आ समरूप होएगी त्रिभुज ए बी सी दे सिमिलर होवेगी। सो ए डी ई ए बी सी दे असीं सिमिलर जिहड़ी कि वो प्रूव करनी है। सो हुण सरबंग समता ते सिमिलैरिटी का कंसैप्ट जिहड़ा तुहानूं इस क्वेश्चन दे करन तो पहला क्लीयर होना चाहिए जो असीं अपने इंट्रोडक्शन कंसैप्ट दे विच बड़े ही
ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਗਰੂਐਂਸੀ ਜਾਂ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਤ੍ਰੈਭੁਜ ABE ਸਰਬੰਗ-ਸਮ ਹੈ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ACD ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਜਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਬੰਗ-ਸਮ ਹੈ, ਸਰਬੰਗ-ਸਮ ਦਾ ਜਾਂ ਕੰਗਰੂਐਂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਬੰਗ-ਸਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ABE ਹੈ, ਇਸ ਦੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਲਓ AB। ਸੋ AB ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ AC ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ CPCT ਤੋਂ। ਸੋ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਫਸਟ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਲਓ BE ਬਰਾਬਰ CD। BE ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ CD। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈ CPCT। ਸੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ AE ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AD। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ CPCT ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੀ 3rd ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਰਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 3 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 1। ਸੋ 3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ 1 ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ AE ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ 3 ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ AE ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AD ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ AB ਓਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AC। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗਾ 3 ਨੂੰ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਜਾਂ ਭਾਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ADE ABC। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ADE ਸਮਰੂਪ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ABC। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ AD ਓਵਰ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਫਿਰ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AB ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ DE ਓਵਰ BC। ਸੋ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ AE ਓਵਰ AC। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ AE ਓਵਰ AB ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ AD ਓਵਰ AB। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AD ਓਵਰ AB ਹੈ ਜਦ ਕਿ AD ਓਵਰ AC ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ AE ਓਵਰ AC ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AE ਓਵਰ AB ਹੈ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇਖੋ 1 2 3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਫਸਟ ਹੈ ਸਾਡੀ AB ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ AC ਦੇ। ਫਰੋਮ ਫਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ AE ਓਵਰ ਸੋ AB ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ AC ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ AC ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ AB ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ AC, ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AD ਓਵਰ AB। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ।
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, AD ਓਵਰ AB ਸਾਰੀ ਭੁਜਾ, ਸੋ AE ਓਵਰ AC ਸਾਰੀ ਭੁਜਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਥੇਲਜ਼ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ D ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋਏਗੀ BC ਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋ ਸਾਈਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਤ੍ਰੈਭੁਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤ੍ਰੈਭੁਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ADE ਅਤੇ ABC, ਇਸ ਤੋਂ ਐਂਗਲ A ਬਰਾਬਰ A ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਮਨ ਸਾਂਝਾ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਲਈ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ADE ਸਮਰੂਪ ਹੋਏਗੀ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ABC ਦੇ। ਸੋ ਕਸੌਟੀ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੇਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ SS ਪਿਆ ਹੈ, SAS, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਸੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਰੂਪ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਿੰਪਲੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਿਵਾਈਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ AD ਓਵਰ AC ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ A ਦੇ ਓਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ AB, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਿਰ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੀਪਲੇਸ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ AB ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ AC ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਗਲ A ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ।